يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسعا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسعا. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسعا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسعا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى شيخنا ومربينا guru Haji Marzuki Nusrat, guru Muhammad Khair bin Ja'man, guru Zayyad bin Hajar, guru Salim bin Nasir, guru Saleh bin Musalim, guru Habibullah bin Salim, Sadil Walid, Imam Sahib bin Arif, guru Madam bin Samin, guru Samin Kilwa bin Binti Bijan, wa kuna binti Wujud wa Zolim wa Furohim. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وشيخنا لمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة السلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضا وجنة النعيم وأن الله يطير عمن في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورويا ما من ميت يقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه ويستحب إذا احتضر الميت أن يقرأ عنده أيضا سورة الرعد فإن ذلك يخفف عن الميت سكرة الموت وإنه أحوان لقبضه وأيسر لسأمه. وذكر جماعة أن السواك يسهل خروج الروح لاستياقه صلى الله عليه وسلم عند موته. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من
man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadah. Wallahu a'lam. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita hingga pada malam hari ini, yang mana dengan keseluruhan nikmat tersebut kita masih bisa meneruskan daripada pelajaran kita, masih berkenaan dengan apa-apa yang seyogianya dikatakan atau diucapkan bagi seseorang yang sedang sakit. Jadi ada beberapa ucapan, ada beberapa zikir yang ketika kita lapazkan, kita ucapkan ketika kita sedang sakit, maka mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir tersebut diantaranya kemarin, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, ada 4 kalimat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallahul malikul hamdu. Selanjutnya la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, 4 kalimat tersebut ketika diucapkan oleh seseorang yang sedang sakit, kemudian dia wafat dengan sebab penyakitnya, maka sekali-kali dia tidak akan disiksa oleh apinya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 zikir yang diucapkan ketika sedang apa? Sedang sakit, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya, maka wafatlah ia dengan 4 kalimat tersebut. Maka dia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya tidak akan tersiksa oleh api neraka. Dan di dalam kalimat yang lain, zikir yang lain, barang siapa yang mengucapkan ketika sakitnya, dia mengucapkan subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali, sebanyak 40 kali, kemudian dia wafat dengan sakitnya tersebut, maka dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wafatnya orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala wafatnya orang yang syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dibaca 40 kali ketika sakitnya, kemudian dia wafat, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala mati orang mati syahid, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi kemarin dibaca la ilaha illallahul halimul karim 3 kali, walhamdulillahirabbil alamin 3 kali, tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga dibaca ketika seseorang sedang apa? Sedang sakit. Kalimat man qalahunna inda wafati dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallahul halimul karim walhamdulillahirabbil alamin tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itulah beberapa amalan zikir, lafaz-lafaz zikir yang bisa kita baca ketika kita sedang apa? Ketika kita sedang sakit. Dan juga barang siapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad pada sakitnya hingga wafatnya, dia baca sebanyak 100 kali, lam yuftin min qabrihi, maka dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur dan selamat daripada himpitan siksaan kubur. Nah, dia yang membaca Qul huwallahu ahad sampai habis sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali. Maka ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan, akannya dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur dan dia akan aman daripada himpitan kubur, himpitan siksaan kubur, dan akan dibawa oleh para malaikat pada hari kiamat dengan sayap-sayap mereka untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah semua amalan-amalan yang kita anggap apa? Kita anggap ringan dan sudah sering kita baca. Semoga kita ditakdirkan tuh ketika kita sakit, dengan sakit kita menjadi penyebab kita wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai ajal kita, maka kita bisa mengamalkan seluruh daripada kalimat-kalimat zikir tersebut. Dan seyogyanya harus kita apain? Harus kita biasakan, kita wiridin dengan kalimat-kalimat tersebut sehingga kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit kita bisa sabar, kita sakit kita bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sakit tersebut kita juga bisa mengamalkan amalan-amalan yang sudah kita tahu, ya, seperti lafaz-lafaz zikir yang telah sama-sama kita ketahui ini. La ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu semuanya dibaca ketika kita sedang sakit. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekaligus kita hadirin tuh apa kezaliman yang kita apain? Yang sudah kita perbuat, kezaliman mata kita, kezaliman tangan kita, semuanya kita rasain. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang dapat mengampuni segala dosa-dosa kita kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin. Sungguh aku telah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya, kita lihatin dari mana zalimnya kita, mata kita, ucapan kita, mata kita, tangan kita, semuanya yang kita anggap kita berbuat zalim, maka kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dengan pengakuan kita, dengan kita mengaku orang yang zalim, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dicabut nyawa kita, wafat, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa ruwiya ma min mayyitin yuqra indahu yasin. Barang siapa ma min mayyitin, tidaklah dari seorang mayit yang dibacakan terhadapnya surah Yasin. Jadi kalau ada seseorang yang sedang sakaratul maut, dibacain apa? Dibacain surah Yasin. Apa keutamaannya? Illa hawanallah, kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya menjalani sakaratul maut. Yang dibacakan surah Yasin atasnya ketika dia sedang nazak, ketika dia sedang sakaratul maut, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakaratul mautnya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diapain? Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu tuh betapa ngerinya ketika kita sedang diapain? Sedang dicabut nyawa. Banyak udah riwayat-riwayat atau penjelasan-penjelasan para ulama bagaimana perihnya, bagaimana pedihnya, bagaimana tersiksanya ketika kita sedang sakaratul maut. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala tuh daripada apa? Siksaan sakaratul maut. Di antaranya kita bisa membacakan surah Yasin bagi yang nemenin siapa? Nemenin orang yang sedang sakaratul maut. Maka kita bacakan Yasin, maka dengan pembacaan surah Yasin tersebut dia akan apa? Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal dia menjalani sakaratul maut. Wa yustahabu izah tudiral mayyit ayyuqra'a indahu aidan suratul ra'di. Dan disunnahkan pula bagi orang yang sedang menghadapi nazak, ya, menghadapi sakaratul maut. Nah, kita lihat susah banget nih orang. Lagi ngapain? Lagi nazaknya, lagi sakaratul mautnya, susah banget. Ya. Nah, kita bisa nyaksiin tuh, ya. Kita bisa ngapain? Bisa nyaksiin orang-orang yang susah ketika dia nazak, ketika dia sakaratul
Sakratul maut. Maka diperintah sunnah dibacakan surat Ar-Ra'du. Ya, surat apa? Surat Ar-Ra'du. Fa inna dzalika yuhaffifu 'anil mayyit sakratal maut. Karena dengan membacakan suratul Ra'du, sesungguhnya yang demikian itu memudahkan bagi si mayit di dalam menghadapi sakratul maut. Jadi selain surah Yasin ada surat apa? Ar-Ra'du. Kalau kita lihat susah banget nih dia menghadapi sakratul mautnya, maka disunahkan untuk membaca surat apa? Surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat surat ke berapa tuh? Surat ke-13 kalau nggak salah. Ar-Ra'du artinya apa? Ar-Ra'du, gemuruh. Ar-Ra'du artinya atau apa? Halilintar Ar-Ra'du. Itu di dalam Al-Qur'an dia surat ke berapa? Surat ke-13 Ar-Ra'du. Itu sunnah dibacakan bagi orang yang sedang menghadapi naza, yang sedang dicabut ruhnya oleh Allah oleh para malaikat dan susah ya, berat dia menghadapi nazahnya, menghadapi sakratul mautnya, maka dibacakan apa? Dibacakan surah Ar-Ra'du. Sunnah dibacakan surah karena dapat memudahkan bagi si mayit dalam menghadapi sakratul wa innau ahwanu liqabdihi, dan sesungguhnya dibacakan surat Ar-Ra'du itu ahwanu liqabdihi, untuk memudahkan dicabut ruhnya oleh malaikat, wa aisara lisanihi, dan juga untuk memudahkan baginya bagi keadaan si mayit. Kita lihat tuh orang kalau lagi dicabut sakratul mautnya banyak udah video-videonya mendelik dia, muter-muter dia ya. Kalau dia lagi apa? Lagi sakratul maut. Nah, itu orang susah dicabut sakratul itu dia mendelik, dia muter-muter ya. Sampai apa? Sampai sangat sakitnya itu digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah bagi seorang muslim yang sedang sakratul maut dibacakan surat Ar-Ra'd. Fadilahnya yang pertama untuk memudahkan, meringankan si mayit di dalam menghadapi sakratul maut, dan juga memudahkan bagi para malaikat untuk mencabut rohnya, wa aisara lisanihi, dan juga memudahkan bagi keadaannya, ya, keadaan si mayit. Wa dzakara jama'atun, dan disebutkan oleh beberapa para ulama, anna siwaka yusahilu khurujar ruh, sesungguhnya bersiwak juga memudahkan akan keluarnya ruh. Jadi salah satu yang memudahkan kita sakratul maut juga adalah apa? Bersiwak. Jadi kalau kita lagi sakit, siwak aja udah ya. Bersiwak aja, karena siwak juga termasuk kesunahan yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi si mayit yang bersiwak, ya, bagi seseorang yang jika sakitnya kemudian dia menemukan naza, menemukan sakratul maut, maka dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar rohnya dari tubuhnya. Kenapa? Listiyaki sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya dia juga bersiwak. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabut rohnya, Nabi Muhammad juga udah bersiap diri itu. Dengan apa? Dengan bersiwak. Itulah termasuk kesunahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya bersiwak itu memudahkan akan keluarnya roh dari tubuh kita. Nah, kenapa listiyaqihi sallallahu alaihi wasallam inda mautihi? Karena juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak ketika wafatnya. Warawa Anasun, dan juga diriwayatkan oleh Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in u'tiya syahadah. Jadi yang lain lagi kata baginda Nabi, barang siapa yang didatangi oleh malaikat maut, barang siapa yang didatangi oleh malaikat maut. Jadi kalau didatangi malaikat maut berarti ngapain? Lagi dicabut nyawanya, lagi diincar nyawanya. Barang siapa yang didatangi oleh malaikat maut,
wa huwa ala wudu'in. Nah, tapi dia dalam keadaan berwudu. Dia masih punya wudu. Malaikat maut dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Maka ya syahadah, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang mati syahid. Jadi diberikan pahala sebagaimana pahala orang mati syahid. Jadi kalau kita mau tahu mati syahid, ya coba lihat di mana. Di Palestina sekarang tuh. Ya, dengerin bom tiap hari, dengerin tembakan, terus ada yang dibom rumahnya, hancur semuanya. Setiap saat itu, setiap saat. Nah, dan mereka kalau dia menjalani dengan ikhlas apa yang sedang terjadi kepada mereka, maka mereka termasuk kategori orang yang mati syahid. Ya, begitu apa? Begitu ngerinya ya, mati syahid itu. Tapi pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bagi yang tidak sedang berjihad, kita juga bisa tuh mendapatkan mati syahid dengan cara sebelum kita mati kita sudah apa? Berwudu. Jadi kalau kita mau mati kita wudu dulu. Pertanyaannya, kita tahu nggak mati kita kapan? Nggak tahu. Makanya Nabi kasih cara. Kalau mau dalam keadaan terus berwudu, terus apa? Mudawamah wudu. Nah, terus perbaharui wudu. Batal wudu lagi. Namanya mudawamah wudu tuh. Jadi kalau kita batal terus apa? Terus wudu. Jadi jangan ke kamar mandi kita buang air kecil, udah selesai. Nah kalau bisa kita wudu lagi terus tuh. Siapa tahu kita habis wudu langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya mudawamah wudu seperti tadi tuh gambarannya. Selain dia mendapat catatan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata baginda Nabi, barang siapa yang berwudu ala tuhrin sedangkan dia dalam keadaan suci, maka kutibalahu asru hasanatin. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat 10 apa? 10 kebaikan. Nah, di dalam hadis lain ini barang siapa yang berwudu, nah, sedangkan dia wafatnya dalam keadaan berwudu, dia syahadah, maka dia diberikan ganjaran pahala mati syahid. Karena kita nggak tahu kapan kita dicabutnya sama Allah, maka yang kita mudawamin apa? Wudunya. Terus menerus kita berwudu. Mau tidur kita wudu, ya. Mau kemana-mana kita wudu. Mau keluar rumah kita berwudu. Nah, namanya mudawamah wudu tuh. Kita apain? Kita terus-terusin berwudu. Kalau udah biasa insya Allah mudah, gampang. Ya. Nyari apa? Airnya di mana-mana. Tempat wudunya juga banyak. Maka kita agar diberikan apa nih? Kemudahan di dalam mudawamah wudu. Karena salah satu fadilahnya kalau kita wafat dalam keadaan berwudu, maka kita akan diberikan ganjaran mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa fadilah atau ganjaran apa-apa yang harus dibaca, dilafazkan daripada zikir-zikir ketika kita sedang apa? Sedang sakit. Ya, karena dengan membaca zikir-zikir tersebut, semuanya yang tadi udah kita bahas bersama-sama, maka akan dapat apa? Dapat membuat mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak sekonyong-konyong kita apa? Kita bisa. Kita bilang entar aja, entar aja juga bisa. Ya, itu belum tentu. Bagaimana kebiasaan kita, maka dengan kebiasaan tersebut kita akan apa? Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung kita masih hidup, masih sehat, kita biasain nih lapas-lapas yang tadi kita sudah sama-sama apa? Sama-sama ketahui. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah al-maliku lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Itu semua kalimat-kalimat yang mudah dan udah kita apain? Kita bisa, ya. Maka mudah bagi kita untuk bisa ngapain? Ngamalin
ngamalinnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi ngendarin motor itu kita apain? Lagi ngendarin mobil itu kita baca ya, semuanya kita apain? Kita lapazin, kita baca. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan daripada amalan-amalan yang dapat memudahkan kita ketika kita sedang sakit dan juga mendapatkan kemudahan ketika kita sedang sakaratul maut. Ya, semoga kita diberi taufik hidayah dan ditakdirkan wafat kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Selanjutnya kita masuk faslun fi sabri 'alal masaib. Pada pasal yang menjelaskan tentang sabar di dalam menghadapi musibah. Jadi ada hal yang seyogianya kita lakukan tuh ketika kita mendapatkan apa? Ketika kita mendapatkan musibah. Salah satunya adalah sabar. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan suatu ujian yang bernama musibah apapun itu, maka seyogianya kita disuruh apa? Disuruh bersabar. Karena dengan kita bersabar nanti kita mempunyai nilai yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai kesabaran. Akhraja Syekhani anna bintan lahu sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi tad'u wa tukhbiruhu. Dikeluarkan daripada Syekhani Imam Bukhari Muslim, anna bintan lahu, sesungguhnya putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Zainab. Di sini dijelaskan di dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud bintan di sini putri Rasulullah adalah Zainab yang mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan sesungguhnya putra Zainab fil maut. Ya. Putra Zainab sedang apa? Sedang dalam kategori mau meninggal fil maut. Jadi cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dikisahkan lagi mau keguguran nih, ya. Lagi mau apa? Lagi mau keguguran Zainab karena Zainab nanti dia menikah dengan salah satu sepupunya. Nah, kita bisa baca di riwayat-riwayat kisah tuh nanti Zainab juga apa? Punya anak. Ya, tapi nggak sampai besar anaknya. Maka dia mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anaknya sudah wafat. Faqala sallallahu alaihi wasallam Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan Zainab. Jadi Zainab ini ngapain? Ngutus utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan bahwasanya cucunya telah wafat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan utusan tersebut, irji ilaiha. Kata Nabi kepada utusannya, pulanglah engkau kepada Zainab. Ya. Fahbirha, maka kabarkanlah kepadanya. Apa? Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya hak milik Allah Subhanahu wa taala apa yang diambil dan baginya apa yang diberikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak memberikan dan mengambil apa yang diapain? Apa yang diberikan kepada kita. Semua yang apa kita punya yang diberikan nama Allah itu apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya semua yang kita miliki adalah apa? Adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kapanpun Allah mau ngasih, kapanpun Allah mau ngambil, itu hak siapa? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu baginya itu bi ajalin musamma. Punya waktu yang telah ditetapkan. Jadi enggak selamanya milik siapa? Enggak selamanya milik kita. Sama kayak usia kita juga tuh, umur kita nggak selamanya tuh milik kita. Bakalan ada apa? Ada waktunya kapan diambil oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, termasuk anak-anak kita, istri kita, semuanya kita miliki, harta-harta kita, semua pada hakikatnya itu milik siapa? Milik Allah. Dan Allah berhak untuk mengambil kapanpun yang Allah ngapain? Yang Allah mau ambil kapanpun Allah berhak. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu indahu bi ajalin musamma, punya waktu-waktu tertentu. Famurha, maka perintahkanlah kepadanya, ya. Fal tastabir wal tahtasib, disuruh untuk bersabar dan disuruh dengan sabarnya itu untuk memohon akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya musibah, salah satunya seperti yang diriwayatkan ini, diambil anak kita, maka kita disuruh apa? Disuruh ridho, ikhlas. Karena sesungguhnya anak kita adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya apapun yang kita miliki semuanya adalah milik siapa? Milik Allah. Makanya kalau Allah mau ngambil kapanpun, itu terserah Allah. Kita disuruh apa? Bersabar. Dengan sabar kita suruh diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada apa-apa yang hilang dari kita, itu apa? Itu sedang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh sabar dan disuruh apa? Wal tahtasib, disuruh untuk memohon daripada pahala kesabaran kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengharapkan apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diganti dengan berupa ganjaran pahala dari Allah. Apa yang hilang daripada diri kita. Wal Bukhari mali abdil mu'min idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu illa jannah. Ditahrij oleh Imam Bukhari, mali abdin, tidaklah daripada hambaku yang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi nih. Iza qabattu safiyahu, jika aku ambil ruhnya, akan kekasihnya, min ahli dunia, daripada penduduk dunia, summah tasabahu illa jannah. Kemudian dia ikhlas, dia ridha, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya illal jannah, tidaklah mendapatkan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kemarin ada apa? Ada bab tentang niyaha. Ya, kita nggak boleh yang namanya niyaha. Kita nggak boleh apa kemarin niyaha? Nggak boleh berapa niyaha kemarin? Meratap. Ya, kita nggak boleh meratap yang berlebihan tuh. Sedih mah wajar, cuman nggak boleh berlebihan. Nah, disuruh ketika kita sedang mendapatkan musibah, kita disuruh fal tasbir wal tahtasib, disuruh bersabar, dan dengan sabar kita mohon mengharapkan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah seorang hambaku yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, iza qabattu safiyahu. Nah, jika diambil ruhnya, aku ambil, ya, qabattu, aku cabut ruh kekasihnya, min ahli dunia, daripada penduduk dunia, kemudian dia bersabar dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran baginya illal jannah, ya, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadisin, dan di dalam hadis yang lain, man usiba bi musibatin, barang siapa yang diberikan musibah akan suatu musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu musibah, falyadhkur musibatahu bi. Nah, kata siapa nih? Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umatku yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yadhkur musibatahu bi, kata Nabi, kemudian dia mengingatkan musibahnya akan kematianku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna azamul masaib, maka sesungguhnya kematianku itu lebih apa?
azamul masoib, musibah yang sangat apa? Nah, yang sangat besar. Jadi musibah yang sangat besar kata baginda Nabi Muhammad SAW adalah apa? Ketika kematianku datang. Musibah tersebut sangat besar untuk siapa? Untuk seluruh alam semesta. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa dari umatku yang mendapatkan musibah, maka ingatlah, musibah yang terbesar bukan musibah yang sedang dia hadapi, tetapi musibah yang terbesar adalah ketika aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai wafatnya Nabi lebih musibah yang kita dapat lebih kita apain? Lebih kita sesali daripada wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena musibah yang sesungguhnya paling besar adalah ketika wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanal Qadi Husain min akabiri a'immatina, dan adalah seorang qadi, seorang hakim yang bernama Imam Husain daripada pembesar kami, akhadha min hadza qaul, dia mengambil daripada kaul ini, daripada hadis ini, allazi aqarruhu alaihi, yang mana dia terus-menerus dia ucapin. Jadi kalau ada yang mendapat musibah terus diingetin nih sama Imam siapa? Imam Husain, seorang qadi, diingetin apa? Alai yajibu ala kulli mu'min ayyakuna huznuhu ala firaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam minad dunya aktaru minhu ala firaqi abawaihi. Kata Imam Husain, ya, daripada seorang hakim, dia mengatakan yang wajib atas seorang muslim, atas seorang mukmin, apa? Ayyakuna huznuhu, bahwa adalah sedihnya itu ala firaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam minad dunya, daripada kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dunia, ya, aktar minhu, itu harus lebih banyak sedihnya daripada dia kehilangan kedua orang tuanya. Jadi seharusnya wafatnya Nabi lebih apa? Lebih dia sedihi, lebih dia apain? Lebih dia sedih daripada wafat kedua orang tuanya. Maksudnya jangan sampai berlebihan. Ketika wafat kedua orang tuanya bisa melebihi kesedihan terhadap wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi jangan sampai wafat kedua orang tuanya, kata Imam Husain ini, melebihi daripada wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa demikian? Ayakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa malihi. Karena sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus dia lebih utamakan, harus dia lebih cintai daripada cinta dia kepada dirinya, cinta dia kepada keluarganya, dan cinta dia kepada hartanya. Jadi keutamaan kita harus melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad, melebihi apa? Melebihi segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada diri kita, melebihi cinta kita kepada keluarga kita, dan juga melebihi cinta kita kepada harta kita. Itu yang seyogianya harus kita apain? Kita lakukan bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli wa malihi. Bahwa adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi, itu harus lebih dia cintai daripada dirinya, keluarganya, dan daripada hartanya. Itu yang seyogianya, yang seharusnya kita apain? Kita lebih cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pada hakikatnya kita apa? Masih jauh tuh cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mau cinta kepada Nabi, sedangkan kita nggak tahu sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, kita nggak tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita juga nggak tahu bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya jauh tuh
cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya yang bisa kita buktiin sunnah-sunnahnya. Berapa banyak sunnah Nabi yang bisa kita apain? Bisa kita amalin di keseharian kita. Ya kita hitung dah. Kalau banyak berarti kita udah mendekati cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang jauh. Ya, mau makan, selesai makan, baca nggak kita doa? Kamar mandi, keluar rumah, ya, ke pengajian, duduk di majelis taklim, semuanya itu kita amalin nggak? Ya, itu yang apa? Yang keseharian kita, sholat berjamaah, ya, itu kita ngukurnya ke situ. Ngukurnya apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ukuran kita tadi masih jauh, berarti masih jauh tuh cinta kita sama siapa? Sama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Nah, kita ngelihatnya ke situ tuh. Sudah sejauh mana kita cinta kita sama Nabi Muhammad. Ya, kita lihat keseharian kita. Kita lihat pergaulan kita. Kita lihat muasyarah kita bagaimana. Ya, maka kita bisa ngukur sejauh mana cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disuruh cinta kepada Nabi harus lebih kita utamakan daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, cinta kita kepada keluarga dan juga kepada siapa? Kepada harta kita. Nah, itu yang seyogianya kita apain? Kita bisa laksanakan ya di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya yang paling nanti bisa menyelamatkan kita adalah siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh yang namanya apa? Yang namanya cinta, bisa menjalankan sunnah-sunnah kita kepada siapa? Nah, apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi akhar innama sabru inda sadamatil ula. Dan di dalam riwayat lain innama sabru, sesungguhnya kesabaran itu inda sadamatil ula. Yang dinamakan kesabaran itu ketika kita pertama kali mendapatkan apa? Mendapatkan musibah. Jadi kita bisa ukur kita orang yang sabar apa enggak. Kita lihat tuh ketika pertama kali kita mendapatkan apa? Mendapatkan musibah. Bagaimana apa? Bagaimana sikap kita ya ketika kita pertama kali mendapatkan musibah. Jadi yang namanya sabar itu orang bisa dikatakan sabar. Lihat sikap dia pertama kali dia mendapatkan musibah. Apa yang dia lakukan. Karena innama sabru fi sadamatil ula. Ketika pertama kali mendapatkan musibah. Ai innama yuhmadu sabru inda mujafatil musibah. Ai artinya sesungguhnya terpujinya kesabaran itu ketika kita mendapatkan mufajaah. Ketika kita mendadak mendapatkan musibah. Apa sikap kita yang kita perbuat. Kita lihat tuh. Dari pertama kali ucapan kita apa, tindakan kita apa. Itu dilihat. Kalau dia pertama kali ngucapin innalillahi, berarti dia nerima tuh. Akan apa? Akan musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau udah dia mencak-mencak apa yang diucapin, mulutnya segala macam semuanya keluar dari mulutnya, maka dia termasuk bukan orang yang bersabar. Ya, kalau dia mendapat musibah apa aja dia apain? Dia omongin, yang semuanya dari ucapannya, tindakannya, apa aja dipukul sama dia. Nah itu berarti bukan orang yang bersabar. Jadi tatkala pertama kali kita mendapatkan musibah, apa yang seharusnya kita lakukan? Disitulah nilai kita mendapatkan orang yang bersabar. Wa amma fima ba'du fayaqasalu tab'an. Adapun setelahnya, setelah kita mendapatkan musibah beberapa lama, pasti itu kita pasti mendapatkan kegembiraan. Minimal ada yang ngapain? Minimal ada yang membahagiakan gitu, ada yang nasihatin, ada yang nemenin, ataupun ada yang lainnya yang membuat kita keluar daripada rasa sedih. Ya, kalau udah apa? Udah lama dari musibahnya, makanya nilai sabar itu adanya ketika pertama kali kita mendapatkan apa? Mendapatkan musibah. Wa amma fima ba'du, adapun ketika udah lama dari musibah itu udah terjadi,
fayaqasalul qab'an, maka tentu pasti nanti ada yang menghibur, pasti nanti ada yang ngapain? Ada yang nemenin sehingga kita bisa bersabar. Maka nilai kesabaran utamanya bagaimana sikap kita tatkala pertama kali kita mendapatkan apa? Mendapatkan musibah, dilihat dari ucapannya, dari tindakannya. Kalau emang tindakannya, ucapannya dia tidak membuat Allah murka, membuat Allah ridho, maka dia termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang bersabar. Wa min samma qala ba'duhum yanbaghi lil aqil ayyaf'ala bi nafsi awala yaumin ayyamil musibati ma yaf'alul ahmaq ba'da umsati ayyamin. Di dalam perkataan sebagian ulama, seyogianya bagi orang yang berakal bahwa dia mengerjakan akan dirinya di hari-hari pertama dia mendapatkan musibah akan kebaikan-kebaikan. Jadi orang-orang yang berakal seyogianya kalau dia mendapatkan musibah, hari-hari pertama dia mendapatkan musibah justru dia ngapain? Banyak berbuat kebaikan, bukan keburukan yang diperbuat. Sebagaimana apa? Wa ma yaf'alul ahmaku ba'da hamsati ayamin. Sebagaimana orang bodoh mengerjakannya di hari kelima. Di hari apa? Di hari kelima. Jadi orang bodoh tuh orang yang kurang ilmunya pasti dia mikirnya nanti udah lama. Baru apa? Baru mikir. Di sini dikiaskan hari kelima. Jadi hari yang udah lama dari kejadian dia baru apa? Baru mikir. Nah orang yang berakal itu seyogianya pertama kali dia mendapatkan musibah harus sudah mikir tuh. Apa yang dia lakukan yaitu kebaikan yang membuat Allah ridho. Bukan sebaliknya yaitu keburukan baik dari ucapannya maupun tindakannya. Ma yaf'alul ahmaku ba'da hamsati ayamin. Sebagaimana orang bodoh, orang yang nggak punya ilmu, dia baru mikir di hari kelima. Maksudnya gambarannya udah apa? Udah lama kejadian baru mikir dia. Ya, udah lama kejadian baru mikir, baru sadar. Wa fi akhar anna darba 'alal fahizi indal musibati yuhbitul ajra. Dan disebutkan sebagian daripada riwayat sesungguhnya memukul paha ketika mendapatkan musibah yuhbitul ajra, itu dapat menggugurkan pahala kesabaran. Jadi kalau kita dapat musibah kita pukul paha kita tuh. Kita pukul apa? Kita pukul paha kita. Ini kiasan. Maksudnya enggak sabar. Maka itu dapat apa? Menghilangkan pahala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam nanti bisa mukul paha, bisa mukul meja, bisa mukul tembok, ya. Kadang-kadang orang begitu tuh. Kalau dapat apa? Dapat musibah. Jadi dia lampiasin, dia banting apa, ya, dia ngapain? Nah, itu termasuk tuh. Dapat apa? Dapat menghilangkan, menghanguskan, menggugurkan pahala musibah yang Allah berikan. Nah, itu gambarannya mukul paha aja udah apa? Udah dapat menggugurkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lainnya. Sampai mukul-mukul apa? Mukul-mukul tembok, apa ngapa-ngapain yang dapat melukai diri kita atau melukai orang lain. Maka itu dapat menggugurkan apa? Menggugurkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa gambaran daripada sabar ketika kita mendapatkan apa? Mendapatkan musibah. Jadi seyogianya ketika kita mendapatkan musibah, daripada pertama kali kita mendapatkan musibah, maka sikap dan tindakan kita harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasa spontan kita tuh marah-marah apa segala macam. Itulah kita belum apa? Belum bersabar. Nah, makanya kita berdoa agar setiap apa-apa yang mengenai kita daripada musibah yang Allah berikan, kita bisa apa? Kita bisa bersabar dan kita bisa menerima bahwasanya itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang wa fi hadisin, dan ada beberapa hadis nanti yang bisa kita jadikan ajuan patokan untuk kita bersabar.
apa aja ya. Jadi musibah-musibah apa saja yang seharusnya kita juga harus bersabar, termasuk kematian anak kita semuanya. Nanti ada kematian anak, itu juga yang seyogianya kita apain? Kita sabarin karena nanti ada apa? Ada ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang keguguran ya, yang kehilangan anak, yang anaknya mati masih kecil, semuanya Allah punya apa tuh? Punya takdir dan jangan disesali. Ya, janji apa ya? Jangan disesali, semuanya harus kita ikhlasin, kita ridhoin karena nanti ada fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahlil zikir para kita niatkan untuk para guru-guru orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Hamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada beberapa maklumat yang pertama, habis ini ntar habis sholat Isya, kita semuanya yang kemarin sudah diiklankan, malam ini habis Isya kita semuanya ke rumah Baba Jamal, ya, Baba Jamal belakang, ya, dalam rangka beliau rawahan, ya, menghadiahkan daripada zikir-zikir kita, doa kita untuk keluarga beliau. Habis apa? Habis Isya. Jadi semuanya jamaah yang ada waktu jangan pulang. Kita sama-sama hadir menghadiri undangan beliau diamannya, ya, Baba Jamal. Terus kita insya Allah kita udah masuk bulan Sya'ban. Yang sedikit lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, nisfu Sya'ban di kita insya Allah malam Jumat besok. Ya. Malam Jumat, Kamis malam Jumat. Bagaimana wirid kita kalau malam nisfu Sya'ban kita isi itu dengan apa? Dengan pembacaan Yasin, doa-doa dan juga pembacaan tahlil zikir, ya, buat orang-orang tua kita, guru kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Jadi nisfu Sya'ban sini malam apa? Malam Jumat besok, ya, malam Jumat. Tanggal berapa itu? Tanggal
Tanggal 15 Sya'ban. Enggak, Februarinya tanggal berapa? 14 ya. Ya. Terus ajak semua keluarga kita yang mau nisfu Sya'ban di sini maghrib berjamaah ya, agar kita bisa juga nanti efisien waktunya untuk apa? Untuk nisfu Sya'ban sini. Jadi nggak terlalu sampai malam ya. Seperti sebagaimana soyonya udah kita apain? Kita amal-amalin daripada guru-guru dan orang tua kita. Kita terus kita lanjutin daripada malam nisfu Sya'bannya. Terus selanjutnya malam Senin yang akan datang kita diundang juga rawahan di rumah Pamanda Zainal Abidin. Nah, Mang Zainal Abidin di rumahnya. Nah, malam apa? Malam Senin yang akan datang. Nah, jadi semuanya kita jawab insya Allah. Dan juga kita penutupan masih ada 2 minggu lagi nyari dana. Ya, nyari dana tinggal 2 minggu. 2 minggu lagi, minggu ini sama minggu depan. Minggu depannya kita udah apa? Udah penutupan itu, karena udah nggak ada Senin lagi. Nah, wirid kita Senin terakhir untuk tawakufnya, yang Senin terakhir. Jadi udah nggak ada malam Senin lagi. Jadi tanggal 23 ya, daripada bulan Februari, insya Allah kita ngadain apa? Tawakuf. Ya, jadi kita ada apa? Masih ada 2 malam lagi tuh untuk nyari dana. Kalau emang malam ini nggak ada, malam depan dah terakhir tuh. Ya, ngapain? Nyari dananya. Ya, jadi seyogianya kita bisa ngundang guru-guru kita dan kita bisa ngundang ustadz-ustadz yang lainnya, dan juga peringatan apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita gabungin di tawakuf. Nah, itulah udah kita amalin daripada pendahulu kita. Kita terusin ya, kita terusin. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi keberkahan di bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban ini yang sedang kita laksanakan, dan juga kita disampaikan ke bulan Ramadan, sehingga di dalam bulan Ramadan kita dikasih sehat afiat dan bisa memaksimalkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Demikian doa Pak Haji Natali. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Amin. Amin Allah. Amin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah untuk keluarga Haji Ahmad. Yang pertama diniatkan untuk Kang Murah bin Talib, Double bin Kemis, Kang Tamat bin Yaman, Romi binti Feban. Terus Kang Senan bin Murah, Pak Salbia binti Tamat, Haji Ati bin Haji Bai, Haji Unsa binti Moyan, Heni binti Anam, Anam bin Arsyad, Juriyah binti Kadam. Usulim mafruhim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu